कविता बारे अपना पर्चा पेश कर मान साहब ने बोलना और स्टैंड वो फिक्स की कर बनने आ जावे होते ना पूरे लोग बनने आ जावे करते नहीं बंदे लेकर सत श्री अकाल। बहुत ही नामवर नावलकार बलदेव सिंह सड़कनामा इस नावल से पेपर लिखा है। एक डर जा लगता है वो बड़े बंदे नावल को पढ़ते हैं तो उन्होंने बारे लिखना आप बहुत छोटे हैं उन्होंने कस के पर इन्होंने मैंने मान दिता है। इन्होंने मान करके मैं लिखना पहला लिख लिया कि फंक्शन जोड़ा है अपना पिछले महीने होना सी पर नहीं हो सकता इसका दोषी का। सो मैं थोड़े सामने पेपर पढ़ लगे ध्यान दो कोई गलती भी हो तो मैं दसो नहीं गलती खुल के बहस हो गई भावें पेपर से या नावल से आप गोष्ठी का मकसद ही यही है जो भरपूर चर्चा हो गई जो पुस्तक के बारे जिन्नियां गल्लां हो सकन तो बंदा वध तो वध उन्होंने पढ़ सके। इस पेपर का नाम है जी बलदेव सिंह के नावल पढ़ते दरिया का यथार्थक मनोविज्ञानक चित्रण। पंजाबी के प्रसिद्ध नावलकार बलदेव सिंह सड़कनामा ने हुण तक 3 दर्जन नावल लिखे हैं। पंजाबी नावलकारों के इतिहास उपर पंछी झात मारिया ये कहा जा सकता है कि नावलकार नानक सिंह, जसवंत सिंह कंवल, राम स्वरूप परखी, गुरदयाल सिंह तो बाद बलदेव सिंह सड़कनामा के नावलों का पाठक वर्ग बढ़ते गए। और भी बहुत सारे नावलकार हैं जिन्होंने बारे चर्चा की जा सकती है। बलदेव सिंह सड़कनामा के 3 नावल अजिहे हैं जिन्हों के 7-7 एडिशन छप चुके हैं ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ 5-5 ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਕੇਵਲ ਯਥਾਰਥਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਲਿਖਾਈ ਪੜੀ ਹਨ। वो महानगर कलकत्ते रह के 15 साल सोनागाची का सर्वे वर्क करके लाल बत्ती वर्गा नावल लिख सकिया है। अनेकों इतिहासक पुस्तकों के अध्ययन तो बाद ही 5वां साहिबजादा सूरज की अख सच तो बहता रहा ढावां दिल्ली के किंगरे आदि नावलों की सिरजना करने सफल होया है। वो केवल अतीत में ही नहीं सगों वर्तमान मसलियां की डूंघी समझ रखता है। उदाहरण वजों आंदा गंदले पानी आदि वो नावलकार के नाल नाल एक बहुत बड़ा कथाकार भी है। उसनों कहानी कहने का बल है। वो अपनी गल कहने लई सही कथा की चोण करता है। वो केवल लिखण ही नहीं लिखता सगों वो पाठक की मनोस्थिति समझ के खूबसूरत शब्द जड़त मुहावरेबंदी नाल लोक बोली में किसी खास मंतव को मुख रख के लिखता है। उसका भाषाई संचार पाठक को अपने वाल खिंचता है। खतला नावल बढ़ते दरिया मौजूदा पंजाब विचों धड़ाधड़ विदेशों में जा रही पढ़ी लिखी नौजवानी दे नाल होर भी भखते फसलियां अपने कलावे में लेता है। नावलकार ने बढ़ते दरिया का नाम एवं नहीं रखा सगों एक तकनीक सिरजा है जो 5 दरियावां की धरती फिर बन रही है। पंजाब की नौजवानी नशा की शिकार, बेरोजगारी की मार, किसानी कर्जा की मार, खुदकशी करने लई मजबूर है। शिविया की राख भी ठंडी नहीं हो रही। नावलकार ने अजोके समय भाव मार्च 2020 तो मार्च 2021 के समय अंदर रह के कथा वस्तु के आधारित विषय का निरूपण किया है। निरूपण बहुत ही बरीकी किया है। इस नावल में नावलकार ने पंजाब के भगते मसले के संताप को अगर घूमन किया है।
पंजाब विच लगातार ब्रेन ड्रेन, इकोनॉमी ड्रेन हो रही है। इस नाल जुड़े होर मसले चिट्टा, समैक, नशे दी गोलियां दे शिकार नौजवानों के जिक्र तो इलावा किसानी संघर्ष प्रति चेतना को भी नालों नाल दर्शाया है। नावलकार समुचे पंजाब के पिंडां शहरों की प्रतिनिधित्व करते कुछ परिवारों को मूल कथा मंच उत्ते लिया है। बहुता खिलारा नहीं पाया, सगों थोड़े पात्र ही नावल की प्रतांतक कथा का निर्वाचन करते हैं। प्रमुख समस्या यह है कि बहुते मुंडे आईलैट्स करने में समर्थ नहीं हैं। उन्होंने मापे आईलैट्स कुड़ियों का सहारा लैके उन्होंने फीसां का, उत्थे रहन का, सहन का ते ब्याह का खर्चा भी झलते हैं। इस समझौते तहत वो अपनी जात बरादरी की भी परवाह नहीं करते। ये ब्याह नहीं, एक तरह सौदे कहे जा सकते हैं। अजिहे ब्याह सफल भी होंगे हैं और असफल भी होंगे हैं। नावलकार ने रिटायर्ड मास्टर रूड़िया सिंह और अध्यापक दलीप कौर का इको पुत्र संदीप उर्फ सनी के ब्याह तो पहला और बाद दी वापरिया घटनावां के आधारित उक्त समस्या को कथा वृतांत राਹੀਂ बयान किया है। इस दे नाल ही दूसरा रविदासिया परिवार जयपाल और शिंदर की पुत्री मनमीत है, जिसने आईलैट्स विचों 7 बैंड प्राप्त किए हैं। मास्टर वीर सिंह और क्रांतिपाल इस नावल का सूत्रधार भी कहे जा सकते हैं और समाज प्रति जागरूक भी हैं। नावलकार अपनिया नावली जुगता राਹੀਂ जिथे समुचे कथा वृतांत की उसारी करता है, उत्थे वह मनोविज्ञानक यथार्थ राਹੀਂ पात्रां की मनोस्थिति का वर्णन भी बाखूबी नाल करता है। दलीप कौर अपने नलायक पुत्र की इच्छा पूर्ति लई मनमीत नूं अपनी नूंह तां मनदी है, पर वो उसनूं अपने मनोनापत करती है। वो समाजिक जाति खासे नूं तरजीह देने वाली औरत भी है। यह गल मास्टर रूड़िया सिंह विच भी है, पर वो अपने जज्बात पर काबू रखन जानता है। इसे करके सारी शादी नूं गली गुआंढ के रिश्तेदारों को लुको के रखा गया है। नावलकार विषय के निभाली सूत्रधार पात्रां राਹੀਂ घटनावां का विश्लेषण भी करता है और नालों नाल पाठक नाल संवाद भी चाहता है। किवें धड़ाधड़ पंजाब चों नौजवान मुंडे कुड़ियां विदेशों वल जा रहे हैं। कोई 1.5 लाख विद्यार्थी हर साल जाते हैं। इस नाल पंजाब की आर्थिकता नूं बड़ा खोरा लग रहा है, जिसनूं नावलकार इकोनॉमी ड्रेन कहता है। पढ़ी लिखी जमात का लगातार प्रवास करन नूं ब्रेन ड्रेन के नां हेठ अपनी चिंता दर्ज करवाउंदा है, पर उस कोल अते ना ही किसी सिस्टम कोल इस रुझान का कोई बदल है। नावल के कथानक विच मापियां कोल अपने बच्चों के भविख लई बाहर भेजण तो इलावा होर कोई राह नज़र नहीं आता। रूड़िया सिंह का मुंडा माड़ी संगत विच पैण कारण चिट्टे और होर नशा का शिकार हो जाता है। उसके आईलैट्स के बैंड भी घट ही आते हैं। जयपाल आर्थिक तौर पर कमजोर है, वो अपनी आईलैट्स धी के सुपने पूरे नहीं कर सकता। दोवां मापियां दीयां कर्जां की पूर्ति का राह विदेशों में जाता है। जेकर इत्थे ही सिस्टम वधिया होवे, सही रोजगार मिले, खेती लाहेबंद किता बने, कारोबार वधिया चले, तो रुक सकता है यह सिलसिला। लेखक को खुद भी चिंता है। वह अपने पात्र क्रांतिपाल द्वारा यह प्रगटावा करता है। जदों सनी कनेडा जाने लई जहाज चढ़ जाता है तो वह कहता है, अज एक होर नौजवान पंजाब की धरती तो घट गया। नावल की उसारी लई नावलकार ने बहुत सारिया जुगतां नूं वरतिया है, जिन्हां विचों चेतना प्रवाह विधि नाल कथानक नूं नवे अर्थ प्रदान करता है। इस विधि के पात्र वीर सिंह और क्रांतिपाल द्वारा बहुत सारे मसलों को उभारता है और नावल के पर्दे उपर पेश भी करता है। ये कि किवें वड्डे कारपोरेट सरकारां नाल मिल के खेती के 3 कानून पास करवाउंदे हैं। किसान जथेबंदियां इकट्ठियां होकर संघर्ष के राह तुरदियां हैं। किसानी कर्जा की मार हेठ खुदकशियां का राह फड़ रही है।
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਸਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਰੂਲੀਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਮੂਲ ਕਥਾ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਫੇਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਾਵਲੀ ਕਥਾ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਣੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਗੋਲਡੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਸਣੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਣੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਸਣੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਲੇਖਕ ਸਣੀ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਬੜਾ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਰੂਲੀਆ ਸਿੰਘ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਣੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫੇਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੋਸਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਸਣੀ ਘਰ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪੀੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਣੀ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਣੀ ਦਾ ਸੁਧਰਨਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਣੀ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਣੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਵੀ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ PR ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਣਕਿਹਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਤਲ ਪੁਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਪੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਨੈਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਛਤ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੋ ਮੈਚ ਬਿਊਰੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਰੂਲੀਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਨਮੀਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਲੀਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੂਲ ਕਥਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਸਦੇ 2 ਪਾਤਰ ਮਾਸਟਰ
ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਵਲੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਰਤਾਂਤਕ ਯੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਲ ਜਦੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣਨ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਖ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਥਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੂਲ ਕਥਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਤੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੇਤਨ ਪਾਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੂਲ ਕਥਾ ਮੰਚ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪਾਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਦੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਵਰਗੇ ਚੇਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਬਲਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਇਕੋਨਮੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਥਾ ਵਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਦਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਮਨੋਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਘੁੰਮਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੂਲ ਕਥਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਸਣੀ ਪਾਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਜ ਬੀਰੋ ਦੇ ਤਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਥਾ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਣੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਗਿਰਨਾ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਭ ਮਾਨਵੀ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ।
इस माहौल विच पाठक समੁੱਚੇ ਵਰਤਾਂਤਕ परिपेख नाल मानसिक तौर पर जुड़ जाता है, जो कि नावल का हासिल है। कई थावां उत्ते अणकिहा छड्डना भी मानसिक संवाद नूं पैदा करता है कि सनी ते मनमीत इकट्ठे रहणगे, कि सनी नशे तो बिना अपने आप को कनेडा की धरती से सैट करेगा। बहुत सारे प्रश्न पाठकों की जिज्ञासा का हिस्सा बनते हैं। प्रौढ़ नावलकार बलदेव सिंह सड़कनामा ने विषय के निभा लई केवल यथार्थक कथा वृतांत का सहारा नहीं लिया, सगों मनोविग्यानक सरोकारां नाल पात्रां दे बनदियां अंदरूनी तहां नूं फरोलदा नवे आयाम सिरजदा है। नावलकार अपने मंतव नूं यथार्थक मनोविग्यानक पद्धर राहीं संचार करता होया सफल कहा जा सकता है। नावल बलदे दरिया पढ़न योग भी है ते समझ योग भी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बेदी जी ने बहुत ही संखेप भावपूर्त पर्चा पेश कराया। और इस पर्चे लिए ते नावल को बोलने लिए मैं सहकारों को बेनती करांगा समय का जरूर ख्याल रखा जाए, क्योंकि बुलारे सारे को 6-7 ने। सब तो पहला परमजीत मान जी को बेनती है कि वो बहस का आगाज कर, इन्हों तो बाद सरदार भोला सिंह सुहेला जी तैयार है। अज आप बहुत ही गंभीर विषय के नाल बलदे दरिया से हम अपने भुपेंद्र सिंह बेदी जी का वार्ता नावल साडे बहुत बड़े नामवर लेखक गुरदेव सिंह जी का बलदे दरिया एडे बड़े लेखक के नावल से पर्चा लिखण लई और बहुत वधिया पर्चा लिखण लई मैं भुपेंद्र सिंह बेदी नूं भी ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। आप भी सोचते हैं भी असीं कुछ कहण दे समर्थ नहीं हाँ, पर फिर भी पाठक जिवें हाकी का मैच चलता, भावें हाकी ना ही खेडनी आउंदी होवे, वो बाहर खेडा देखी जाता आ उत्थे गलती गए आया फलाना टेड़ा, तो उस भावना दे नाल ही मैं चंद शब्द कहांगा इस नावल के बारे। वैसे पेपर के भुपेंद्र सिंह बेदी ने सारिया ही गल्लां जिन्नियां गल्लां मैं नोट कर सकिया सी या नोट किया सी, जो मैं कहना चाहता सी वो भुपेंद्र सिंह बेदी ने अपने नावल के कह दी। और बलदेव सिंह जी का यह जो नावल है उन्होंने जिन्ने भी मतलब अपने जो गल वो कहनी चाहते सी ना, यही बैंड विषय के उत्ते किस तरह मुंडे कुड़ियां के विआह होंदे ने, वो बड़े मतलब चंद परिवारों को लैके इस तरह बेदी ने भी कहा कि बहुत बड़ा कलावा भी पाया उन्होंने। उन्होंने परिवारों के राही उन्होंने पात्रों के राही बहुत वड्डियां गल्लां कह गए। प्रिंसीपल वीर सिंह से क्रांतिपाल जी ने शायद दोने समाज सेवी ने, उन्होंने राही वो जो समाज के वापरदियां घटनावां, समाज दी दुश्वारियां, बहुत सारिया गल्लां उन्होंने दोनों के राही वो बहुत वधिया ढंग के नाल उन्होंने पेश करता। इत्थे जिहड़ा मुंडे का परिवार है गुड़िया सिंह से दलीप कौर, ये दोवें ही टीचर ने, जिन्हों का मुंडा है संदीप और सनी, और ये जट परिवार दिखाया उन्होंने। दूसरे पासे जिहड़ा जयपाल है उसकी घर वाली शिंदर है, तो उन्होंने बेटी मनमीत है। मनमीत जी कि 7 पैंट लैंदी है, और मुंडा जिहड़ा कि नशेड़ी भी है और नलायक भी है, दोने टीचर होने के बावजूद। ये दोनों के बीच देखो आपको पता लगता भी अजकल जिहड़े साडे परिवारां दे विच दोने माँ बाप पढ़े होने के बावजूद भी बच्चे किस तरह बिगड़ रहे हैं। और उन्होंने मतलब ये नहीं है कि पहला तो आप कह सकते सी माँ बाप अनपढ़ ने, बच्चों को कुछ दस नहीं सके, उन्होंने खुद नहीं सी पता वो की बच्चों को सेध देते,
पर इत्थे जिहड़ी ये गल है इस तरह की गल नहीं है। माँ बाप दोनों पढ़े लिखे ने, हर एक चीज़ को समझते हैं, पर फिर भी देखो बच्चा एक नलायक और नशा के वाल जा रहा। और ये एक घर की ही लगभग नखेड़ी परिवारों के बहुत एक तरह की यह कहानी है जिन्हों कि बलदेव सिंह ने बहुत ही सुंदर तरीके पेश किया है। दूजे पासे जयपाल ते उहदी घर वाली सिंदर है ते मनमीत है। इस परिवार के भी देखो जी कुड़ी है वो बाहर जाना चाहती है, पर वो परिवार पहला मुंडे उसकी मंगनी भी कर देते हैं अपनी ही जाति के करनैल नाम के मुंडे के नाल। पर उन्होंने फिर यह भी पता लगता है भी हालांकि मां चाहती भी है। इत्थे एक होर बहुत वधिया इन्होंने पेशकारी की है कि जिहड़ा ये जाति भावना है ना बलदेव सिंह ने बहुत वधिया ढंग नाल पेश की। मतलब उच्चियां जातियां की है ते नीवियां जातियां दे विच भी इत्थे इन्होंने दिखाया। वो भी चाहते ने जिथे मास्टर से अपनी गरीब कौर उन्होंने घर वाली वो चाहते हैं कि मैं एक मुंडे नूं मतलब उत्थे किवें वड़ूंगी, आपकी रसोई के किवें वड़ूंगी, वो भांडिਆਂ चों खाना बनाऊगी, मैं किवें खाऊंगी। वो तो इत्थों तक भी कहती है कि मैं तो लंगर वरताउंदे ने, जो लंगर खाण जाती उत्थे भी देखती होंदी हाँ भी लंगर वरताउण वाला कौन है। भी इन्नी ज़्यादा वो भावना एक बड़ी हुई है। तो हालांकि वो पढ़ी लिखी भी है, वो पाठ भी करती है, पर इन्होंने ये भी दसण की कोशिश की है भी पढ़े लिखे से पाठ करने नाल गुरबाणी सानूं की दसदी है कि जातिवाद नूं, पर असीं पाठ करते लोग भी मन के विच की लई बैठे हैं। बहुत वधिया ढंग नाल इन्होंने पेश की है। अच्छा यही गल दूजे परिवार च भी है, ये नहीं भी उत्थे भी उहदी मां सिद्दर कहती है भी जे अपनी जाति का ही कोई मुंडा हुंदा सोच उन्होंने भी उत्थे अड़ी खड़ी है कि आपां जट ने ते अपनी जाति का कोई मुंडा लभ लैंदे, फिर वो लै करते हैं, फिर वो सोचते हैं अपनी जाति वाले ने पैसे नहीं ला सकने, इन्ने उसकी फीस किवें भरी जाऊगी, वो सारियां गल्लां होंदियां इत्थे दोनों परिवारां दी, चाहे वो उच्च जाति दे ने चाहे वो नीवी जाति दे ने, दोनों की इन्होंने खुदगर्जी दिखाई है। वो अपनी लड़की को बाहर भेजना है, उन्होंने अपने मुंडे को बाहर भेजना है, तो वो जो सारा वातावरण है बहुत ही वधिया ते सुंदर तरीके दे नाल सिरज के इन्होंने दोनों परिवारों का वो दिखाया है। तो बाकी इन्होंने समाज का जो चित्रण किया, मौजूदा सिस्टम का चित्रण किया, मौजूदा साडे समाज दीयां जिहड़ियां की मतलब मजबूरियां ने, की मतलब मुलाजम घोल ने, किसानी घोल ने, सारिਆਂ ਨੂੰ वो दो पात्र प्रिंसीपल रिटायर्ड प्रिंसीपल वीर सिंह ते क्रांतिपाल कामरेड कहलाते हैं, उन्होंने राही बहुत ही वधिया दे ढंग दे नाल सारा कुछ जो समाज के उन्होंने दसना सी उस चीज़ को वो दस के पेपर के भी डिप्टी साहब ने बहुत वधिया पकड़िया। और जो चौथा एंगल है जो पहला भी अपना मास्टर वाला परिवार, दूसरा वो जयपाल वाला परिवार, तीसरे है वीर सिंह ते क्रांतिपाल, और चौथा एंगल इन्होंने लिया और राम स्वरूप के राही किस तरह जो लालची लोग है, पैसे के पुत ने, जिन्होंने कोई मानवता वाली गल ही नहीं है, उन्होंने काम ही यही है कि हरेक को लुटना, चाहे वो तकड़ा चाहे वो माड़ा है। वो एक राम स्वरूप तिवाड़ी नाम का पात्र पैदा करके इन्होंने बहुत ही वधिया ढंग के नावल इस एंगल को भी सारे दर्शाया कि किस तरह साडे ही समाज के वो कोई कारपोरेट भी नहीं है एडा, पर साडे ही समाज के साडे ही भरा किवें सानूं भी लॉन्ग मतलब उसके लगे रहे हैं। सो इस तरह दीयां इन्होंने सारियां गल्लां दे राही मैं इस नावल दे विच बहुत वधिया लगियां ने मैनूं। बाकी इन्होंने ये सारा वृतांत मित्र दे विच मतलब दर्शाउंदे ही नाल नौजवानी के सुपनियां नूं भी छोटियां जिहियां शोभां दे के सारी की सारी समुची नौजवानी के सुपनियां भी दिखा गए। वो भावें वो नशेड़ी है सनी, पर वो भी एक सुपने है, वो भी प्यार करता है जस्सी नाम की कुड़ी नूं। जस्सी के अपने थां सुपने ने, वो अपने थां हालांकि उन्होंने कमजोरियां का भी पता, फिर भी सोचते हैं कि मैं इनू कनेडा ले जाऊँगा ये वास्ते। इस तरह ही वो जी दूजी कुड़ी है मनमीत है, छोटी नीवी जात वाली,
ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਕਰਨੈਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ ਕਰਨੈਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਡਰ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮੁੱਚੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੋਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਘਨਾਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਿਖਣ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਤੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ हैं भोला सिंह खेड़ा जी बहस मौके तो साथियों कृपा करके चुटला दान बख्शो, मोबाइल साइलेंट से ला लो, गंभीर जा विषय का बड़ा गंभीर होकर सुनो, कृपा करके थोड़ा जा अद्धे घंटे का प्रोग्राम है सुनो, ये बहुत आपको सीखने लिए मिलेगा। भोला सिंह खेड़ा जी इन्हों तो बाद तेजा सिंह जी जा रहे बहुत ही सत्कारयोग बड़ी खुशी की गल है कि अज असीं एक बहुत बड़े नावलकार देव सिंह सड़कनामा ने नावल बारे कुछ गल्लां करन लगे हां। और इत्थे बलदेव सिंह तो बिना असल ये दो समागम ने शिंदर धौला के परिवार वालों अजमेर सिंह आखिया का सन्मान भी किया जाना है। ये पहला पार्ट है प्रोग्राम का, दूजा पार्ट है शुरू हो जाना। सो ये चंगी गल है जी बरनाले के परिवारों वालों सन्मान करने की प्रति चली है। मैं किताब जी लिखी सी बरनाले में साहित्यक लहर, वो परिवार का जिक्र भी किया जोड़े बरनाले के अपने बजुर्गों को याद कर। उस लड़ी के दो परिवार जलोग साहब ने भी शुरू किया मेरा घर, इन्हों का भी प्रोग्राम रखा है परिवार के नाम से। वो जो कोई बंदा अगे होगा तो उन्होंने भी जिक्र कर। एक गल दोस्तों मैं ये कहनी चाहना भी जो आप साहित्यक समागम करते हैं, गोष्ठी करते हैं, सुनो जी 2 मिनट में, सुनो जी 3 मिनट, या गोष्ठी के 2-3 मिनट करते मेरी बेनती है मालवा साहब साहब गोष्ठी एको ही किताब से एको ही प्रोग्राम लीक करी जाओ, जिन्हें किताबां करनियां ने 4 काम कर लो। हुण जदों बलदेव सिंह वर्गे नावलकार नाल असीं गल्लां करनियां ने, बहुत सारियां गल्लां साडे मन विच हुंदियां ने, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਛਿੱਤ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਡਰ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਲਪਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਡੈਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟੀ ਨੂੰ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 101 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਾਹਲ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਥੋੜੇ ਪੇਜਾਂ, ਥੋੜੇ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮੇਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਪੇਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਵਾ, ਇਹ 300 ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਗਾਇਆ ਕੀਮਾ ਮਰ, ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੀਤ ਉਹੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਸੰਤ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਸੰਤ ਨਾਮ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤਲਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਜੀ। ਉਂਗਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਬਲਦੇ ਦਰਿਆ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੰਗਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੰਗਲੇ ਗੰਗਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਮੁਕਤੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 5 ਲੱਖ ਉਹ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਪਾਤਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਜਾਸੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਆਮ ਉਪਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕਹਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮੈਂ ਨਰਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਨੰਬਰ ਤੱਕ 7 ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2021 ਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ। 8 ਨਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 2021 ਚ ਛਪਾਏ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੇ। ਛਪੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੋੜ ਘੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆ ਕਰੀਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਖਾਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਉਧਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2-3 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਦੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ਿਕ ਪਾਤਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਮਰ ਦੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਲਾਭਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮਾਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਗਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਕਿਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਣਕਿਹੇ ਚੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਐਂਡ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲਾ ਸੀਗਾ 2 ਪਹਿਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਵਲ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਏ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਂ-ਵਾਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਂ-ਵਾਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਹਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੰਖੇਪ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੌਚਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਅਣਖੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਢੰਗ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਕਸਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪੀਊਗਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਛੜੱਪਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਪਰੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਲਾਈ ਵਧੀਆ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਕੱਚੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਏ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ IAS IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਲਿਆ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਖਾਣਾ ਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੋੜੇ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋੜਤੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੁਕਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਲਟ ਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਥਾਰਥ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 100 ਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਥਾਰਥ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਫੜਾਉਣ 'ਚ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਜ ਏ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਦੇ, ਛੜੱਪਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀ ਆ, ਏਡਜ਼ ਅਤੇ TB ਦਾ ਟੈਸਟ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਲਿਵਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੌਣੀ ਬੋਤਲ ਬਿਸਕਿਟ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈंने ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰਾਜ ਭੋਲਾ ਜੀ ਸਿਆਰ ਹੈ, ਨਰਵਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਊਂਗਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਦੂਸਰੀ ਵਧਾਈ ਸਿੰਦਰ ਧੌਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਵੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਖਰੀਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਰਹੀ ਆ
ਠੋਕੇ ਵਾਲਿਓ 5100 ਰੁਪਈਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਠਕ ਜੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਆ, ਚਾਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਿੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਲਾਈ ਆਉਂਦੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ 4 ਸੈਕਟਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਮ ਸੂਪ ਤਵਾੜੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੁੜੀਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨੀ ਦਾ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਵੱਧ ਦਵਾਉਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਟਣਗੇ। ਜੈਪਾਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਗੱਡੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੌਕਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਪਾਤਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖ ਦਾਂਗੇ ਨਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਰੀਕ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਵੀਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ, PR ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕੌਣ ਤੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਸਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, 306 ਪੰਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਅੱਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੰਤਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ 306 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ
पर एक बज्जर कल्पी आ वो कीते कटाई दे पानी फेरदी आ आए हो जदों आपां प्रूफ पढ़ते हैं वो हाँ वो नहीं पापा वो तो पढ़ के दस्या जाता ना फिर ही दसा दिया 300 लोग बंदे थे पर पहली बार किसी संघर्ष ने सियासत को इन्ना प्रभावित किया है कि गठजोड़ विचों बाहर आउण ते मंत्री इत्थे पद की थां अधक लगी हुई ये ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ परंतु लंबे भाषण नावल की रवानगी के राह में रोड़ा बन जाते हैं कई बार असीं ये महसूस करते हैं कि यह नावल नहीं असीं कोई अखबार पढ़ रहे एडा बड़ा नाम भाई बलदेव सिंह का पर जिहड़ा लोड़ तो वाधू का किसानी संघर्ष का जिथे वो प्रचार करते हैं वो बंदा मैनूं वधिया नहीं लग्या इन्ना कुछ कहता फतेह बनाउणा वाहिगुरू जी का खालसा राजभवन की बेनती है कि वो अपनी गल कर इन्हों तो बाद पवन हरचंदपुरी जी चटानी जी 2 मिनट मिलने मैं सिर्फ एक गल करनी है भाई बलदेव के नावल के घट्टो घट 5 पेपर पढ़े मेरी बेनती है कि गोष्ठी का जोड़ा मकसद है उन्होंने होना चाहिए अज बेदी साहब ने पेपर लिखा सी सानू सारा बेदी साहब के पेपर के आधार होना चाहिए पर मैं देखिए इतने जिन्हें भी मां ने मान साहब ने पेपर पढ़ाया वो संबोधनी सुर बेदी का पेपर नहीं सी 22 साल कलाम से एडा सिर तिलक कर गया उन्हें बेदी के पेपर को छड़ता गोष्ठी का बेदी के पेपर तेन चाहिए सच प्रदेश सड़कनामे के नावल से बेदी ने पेपर लिखा मैनू भोला सिंह गल सालों वधिया लगी कि जो केंद्र से ना अज बलदेव सिंह सड़कनामा नहीं सी जिते सी कुंगल रखनी साडी बेनती सी ते मेरी इको ही राय है बेदी साहब के पेपर बारे भाई किसी भी जी आलोचना है वो किसी जॉब पे होती है ते बेदी साहब ने अपनी जी पेपर लिखा है बेशक ठीक है पढ़ के लिखा है मैं नहीं तो किंतु नहीं करता लेकिन स्वाय रिपोर्टिंग से बेदी का पेपर रख रिपोर्टिंग है केड़ा पात्र किथे बोलदा केड़ा पात्र किथे खड़ा सी किथे जा के किथे पानी पीता ये नहीं सिस्टम ने लोगों के 3-4 उन्होंने सिस्टमां दे विच एक सिस्टम बेदी ने रहना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਟੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਰਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਚੌਕਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪੋ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਜਦੋਂ भी पेपर लिखण एक चौकटा बनाओ मर्जी का होता जोड़ा आलोचन का सिस्टम है तो बाकी मेरे दोस्तों की बेनती है दूसरिया भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब गोष्ठे बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ है पहले भी बहुत ਵਧੀਆ ਚੱली है ਤੁਸੀਂ नहीं सारा नावल नहीं पढ़िया ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਬੇਦੀ ਦੀ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਪੇਪਰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਬਹੁਤ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਪਵਨ ਹਰਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਚੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਸਿੰਦਰ ਧੌਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕਵੀ ਆਖੀਏ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਲੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਬੁਲਾ ਜੋਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1 ਬਲਦੇ ਦਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਲਿਖੀ ਲਿਖੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾੜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਾੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਫਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਲਦੇ ਦੇ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਤਰਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਦੇਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੀਮ ਖਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਿੱਟਾ ਖਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ,
ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਆਗੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਤਾ ਜੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਥਾ ਵਰਤਾਂਤ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਚਿਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਵਲ ਆ ਇਹ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਵਿਵਰਣ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਕਥਾ ਯਥਾਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਟੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬੂਰ ਆਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੌਚਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਵਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਜਾਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਂ ਦੇ। ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਈ। ਤੇ ਗਗਲਾ ਦਰਿਆ, ਬਲਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਗਗਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਦਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੱਲਦਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕੱਲੇਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਕਾਰ ਨੇਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਚੰਦਪੁਰੀ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਚਟਾਨੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। 1 ਘੰਟਾ 14 ਮਿੰਟ। ਨਾਵਲ ਵਰਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਨਾ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੀਫਲੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਵਲ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗੋਸ਼ਟੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਬਦਲੇ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਰੀ ਲਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦੁਹਰਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕ ਦਾ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ। ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਐਕਸੋਡਸ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਡਰੇਨ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਰ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਮਾਰ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਨਯੋਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੇਦੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਹੈ ਢੰਗ। ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੋਨੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪੇਠੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਹੀ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਉਣੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛਡਵਾ, ਇਹ ਸਰਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਭਾਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੇ, ਚੀਗਵੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੀਗਵੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਡਰ ਕਾਸਟਰੋ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਰੌਚਕ ਨਾਵਲ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ 100 ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੰਬੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ 10-10, 15-15, 20-20 ਸਫ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸੀ ਨਾਵਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਰਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ। ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਆਦਾ ਜਿੰਨਾ
ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾਵਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਨਾਵਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਚਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲਦੇਵ ਨੇ, ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸੂਦ ਤਬਕਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨੇ 1,80,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 90,000 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਵਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਬਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਗੋਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਕਟ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚਟਾਨੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 1,80,000 ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਡਰੇਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ। ਕੰਮ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਵੈਸੇ ਮਾਫੀਆ 6-7 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ। 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਈਵਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਬਚਣੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ, 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੂਜੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ EVM ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਨੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ B ਟੀਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਗੋ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਸੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਲਦੇਵ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਯਥਾਰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ
ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲਦੇਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਤਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੁਬਈ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਥਾਰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਛ ਜਥਾਰਥ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਛ ਜਥਾਰਥਵਾਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਯਥਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਰਾਸਤਕ ਯਥਾਰਥ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਸੋ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਾਵਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਖਾਂਤਰੂ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਇਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਾਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਆਂ ਬੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਰੰਟ ਟਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਵਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਥਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਣਦਾ
ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਯਥਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਲ ਕਥਾ ਮੱਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 4-4 ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਟੌਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਲ ਕਥਾ ਮੰਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਡਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਪਾਤਰ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਚੱਲ ਲੂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਖ ਜਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਚੌਕਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਚੌਕਟੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਚੌਕਟਾ ਆਲੋਚਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਚੌਕਟੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਚੌਕਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਚੌਕਟਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕਟਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲੀ। ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਆ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਹਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਲੇਖ ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ। ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਟਾਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਟਿਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਨੇਤਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ 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 ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋਗੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸਲ ਤੇ ਲੇਖਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਸਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਦਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਜਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਰਚਾ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਢਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੰਨੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇੜਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ, ਉੱਥੇ 20-25 ਲੱਖ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੱਕ। ਦੋਨੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਭਤੀਜੇ 2 ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਖਾਂਤਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਉਹ ਸਨੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਗਿਆ, ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੇ 2% 5% ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 20% ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ, 35 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ। ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 40-45 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਇਹ ਅਸਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਪੈਜੂ ਪੜ ਕੇ ਕਰਕੇ 13 ਮਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ +2 ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਚੇਅਰ ਜੌਬ, ਹਰ ਨੂੰ +2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਕਰੂਗਾ, ਚੇਅਰ ਜੌਬ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧਦੇ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਚਾਹ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਕਰੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਮਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਬਕਾਲੇ 'ਚ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੀ। ਸੋ 12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੌਕਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ